Judges chapter 10 verses 1 through 5. 사사기 10장 1절에서 5절. 아비멜렉의 후에 이사갈 사람 도도의 손자 부하의 아들 돌라가 일어나서 이스라엘을 구원하리라. 그가 에브라임 산지 3일에 거하여 이스라엘의 사사가 된 지 23년 만에 죽음에 3일에 장사되었더라. 그 후에 길리앗 사람 야일이 일어나서 22년 동안 이스라엘의 사사가 되니라. 그에게 아들 30이 있어 어린 낙이 30을 탔고 성읍 30을 두었었는데 그 성들은 길리앗 땅에 있고 오늘까지 하봇 야일이라 칭하더라. 야일이 죽음에 가본에 장사되었더라. After the time of Abimelech, a man of Issachar, Tola, son of Puah, the son of Dodo, rose to save Israel. He lived in Shamir in the hill country of Ephraim. He led Israel 23 years. Then he died and was buried in Shamir. He was followed by Jair of Gilead, who led Israel 22 years. He had 30 sons who rode 30 donkeys. They control 30 towns in Gilead, which to this day are called Havoth Jair. When Jair died, he was buried in Canaan. Amen. In our text, we see names of two people. 본문에 두 사람의 이름이 있습니다. 누구입니까? Who are they? 돌라하고 야일입니다. 톨로 and 자իր. Who are they? 이 사람들은 누구죠? 하나님께서 세우신 사사들입니다. They are the judges. And in our text it describes how many years they served as judges and what they did and where they died. 여기에 그 두 명의 이름이 나오고 사사로 몇 년간 일하고 또 그의 삶의 내용이 나오고 어디에서 죽었다 이렇게 나옵니다. 여러분, 우리가 이 세상에 몇 년을 살았는가도 귀한 것이지만 어떻게 살았는가 하는 그것은 그 내용은 절대적으로 참 중요한 것입니다. It's important that how many years we live, but more importantly, how we live this life. That's more important. How we lived is very important as Christians and it's very crucial. 1절에 보시면 in verse 1 talks about Tola. 돌라에 대해서 무슨 기록이 있습니까? 이스라엘을 23년을 이제 섬기고 그 다음에 3일에 장사되었더라. In verse 1 it starts talking about Tola, and that he served 23 years and he died. 그 다음에 3, 4절에 보시면 그 다음에 일곱 번째 사사인 야일에 대한 기록이 나와 있습니다. And the next judge is Jair, and what does it record about him? That he served for 22 years, and then he had how many sons? 아들이 몇 명 있었어요? 30명이 있고 그 다음에 또 무슨 내용이 나옵니까? 낙이 30을 탔고 they had 30 donkeys, they rode on 30 donkeys. 그리고 성읍 30을 두었다. And they controlled 30 towns in Gilead. And then he was buried in Canaan. 그 다음에 가문에 장사되었더라. 이렇게 기록이 되어 있습니다. 여러분, 하나님께서 우리들의 삶에 대해 기록을 하실 때에 우리는 어떻게 기록되기를 원합니까? As God records our lives, how do we want to be recorded? How do you want God to record your life? 하나님은 어떻게 우리의 삶을 기록하시기를 원하실까요? 또 어떻게 기록되는 것이 나의 삶의 주인 되시는 하나님이 기뻐하시는 것일까요? And what kind of
record should we leave that shows that we lived a life pleasing God? 조금만 있으면 우리 다 하나님이 불러 가십니다. God will call all of us. 그러한 가운데 우리의 삶이 어떻게 하나님께서 어떻게 우리의 삶을 기록하시는지 참 매우 중요한 것 같습니다. How God will record our life, I believe, is very important. 세상 사람들은 무엇을 봅니까? What does the world say? What does the world say about how we should live? 세상 사람들은 그저 상대적으로 다른 사람들보다 조금 더 잘 살고 잘 먹고 편안하게 살고 또 바라는 것들 어떠한 것들이 충족되면 일반적으로 잘 사는 것으로 생각을 합니다. 그래서 이 사람은 참 편안하게 잘 살았다. The world, what does the world say? World says, comparably, if you lived, comfortable life, not lacking much things, and and a lot of your expectations were met, then people will say, yeah, you lived a good life. 근데 하나님은 무엇을 보실까요? But what does God look at? What does He want to record in our lives? 하나님께서 우리의 생애를 결산하실 때에 무엇을 보실까요? 여러분, 하나님의 생각은 다르다는 것입니다. 다릅니다. God looks at different things in our lives. 예를 들어 야일이라는 사사에게 기록하실 때에 그는 자녀 30에 낙이 30. 그때 나귀가 중요했거든요. 그 오늘날 자가용 그런 같은 귀한 것인데 자가용 하나씩 이렇게 준 것 같습니다. 그리고 이제 그 타운을 하나씩 이렇게 이렇게 두어서 그것을 컨트롤을 했는데 그 당시에는 아주 자랑스럽고 출세한 것 같지만 지금 우리가 보면 별거 아니에요. When we look at Jair and it records, what does it record about him? That he had 30 sons and they rode, each one rode on a donkey, which is like today, it's riding on an automobile. And when we think about that, it's kind of funny. Yeah. 그때 그 당시는 귀하지만 오늘날 우리가 이렇게 보면 별거 아니라는 거예요. 정말 이 세상에서 우리의 삶이 끝나고 나의 삶이 평가될 때에 어떻게 기록되는 것을 하나님이 원하신 것일까요? Yeah. What would God desire? As our lives are evaluated, as we face God. 어떤 것이 하나님이 기뻐하시는 것일까요? What will really please God? 여러분, 우리가 이제 남은 생애를 살 때에 믿음 생활을 할 때 이러한 것에 확실한 대답을 가지고 있는 것이 참 좋고 중요합니다. We should have the right answers as to how should I live the rest of my life. The reason why it's important because, if we don't know what we're living for, what we ought to live for, then we just waste our time doing this and that. And then we lose or we forget and we regret the times and the years that we wasted on other things. 우리가 남은 생에 어떻게 살아야 될 것인가? 이것에는 확실한 대답을 가지고 있지 않으면 이런저런 일로 세상에서 시달림 받다가 세월을 다 보낼 수가 있기 때문입니다. 그래서 진정 하나님 앞에서 내 생애가 보석과 같이 기록되기를 원하면서 살아야 되는데 그렇게 살지 못하게 된다는 것이죠. 물론 우리가 아직도 건강하고 아직도 힘이 있고 또 일은 해야죠. Of course we need to work. You have your business, you have your work. That's part of our life. But in spite we all do all that,
그 중심에 무엇이 나의 삶에 중요한 것인가? 우리는 왜 일을 합니까? Why do we work? We gotta pay the bills. 뭐 일을 하고 또 그래야 우리가 삶을 이렇게 살아가잖아요. 그러나 그러한 일 가운데서 무엇이 중요한 것입니까? 어떠한 마음의 중심으로 살아야 될까요? 일을 하거나 무슨 일을 하거나 먹거나 마시거나 모든 일을 하나님의 영광을 위해 하라라고 말씀하셨잖아요. Whether you eat or drink, do it all for the glory of God. 그래서 우리가 이 하나님의 중심의 삶을 이것을 잊어버리고 그저 그냥 돈 벌어야 된다, 잘 살아야 된다, 또 성공을 해야 된다. 그러한 마음으로 살면 하나님이 원하시는 그러한 하나님이 기쁘시는 삶을 살지 못한다는 것입니다. If we just focus on I need to succeed, I need to make more money, my business has to get bigger, then we lose the most important thing, why we are living and why God has given us faith to live as His people. 창세기 5장 보시면 in Genesis 5 여기에 보면 아주 귀한 것이 있습니다. 보면 에녹은 하나님과 동행했다. Enoch walked with God. 또 히브리서 11장 5절에 보시면 에녹은 하나님을 기쁘시게 했다. In Hebrews 11 it says Enoch was commended as one who pleased God. 이것은 에녹의 삶을 하나님께서 평가하시고 기록하신 것입니다. This is the how God recorded in the Bible about the life of Enoch. 참 이렇게 하나님께서 저와 여러분의 삶을 평가하실 때에 아무개는 John, 뭐 Peter, 뭐 Bob, Mr. Kim, Mr. Lee. 이 사람은 이러한 것을 살았다. 이렇게 하나님이 인정하시고 하나님이 기록하시면 얼마나 참 영광스러운 것이잖아요. It's so glorious if God recognizes that and records that. 여러분 우리의 삶의 현장이 각각 다릅니다. Our lives are all different. 그렇지만 그러한 가운데서 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 것은 다 있다는 것입니다. Yet we can all please God in our circumstances and our situations. 뜻대로 잘 될 때도 있고 잘 안 될 때도 있지만 어떻게 하면 모든 상황에서도 하나님을 기쁘시게 할까? 이렇게 저와 여러분의 삶은 늘 하나님을 기쁘시게 하는 것에 저와 여러분의 삶의 내용인 줄 믿습니다. That is the focus of our lives. How can I please God? When things go right, not so right. When I succeed, when I fail in every situation and circumstances. How can I please God? 그러한 사명을 하나님이 주셔서 우리가 어떤 상황에 있든지 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 삶을 살 수 있까? 에녹과 같이, just like Enoch, as it records, he's the one who pleased God, and God commends that. 그럼 이러한 하나님을 기쁘시게 한 삶이 어떠한 삶일까요? 이제 우리의 남은 생애는 정말 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아야 되는데 어떠한 삶이 하나님이 인정하시고 하나님이 기뻐하시고 하나님의 은혜를 더 많이 우리가 참 경험하는 그러한 삶일까요? So, what kind of life is a life that is pleasing to God? What is that? 히브리서 11장에 있어요. It's recorded in Hebrews 11. 히브리서 11장 보겠습니다. Let's look at page 365 in Korean. 히브리서 11장 6절 여기에 명백하고 하나님께서 말씀하십니다. 365페이지. 어떻게 하면 하나님이 기뻐하시는 삶을 살 수 있을까? Hebrews 11:6.
히브리서 11장 6절 말씀 함께 읽겠습니다. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 아멘. Yeah. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Yeah. Without faith it is impossible to please God. 믿음이 없이는 하나님을 기쁠 수가 없다고 말씀하십니다. 그러면 이 시간에 이 자리에 오신 all of you who are here this morning, 우리는 믿음이 있기 때문에 이 자리에 온 줄 믿습니다. We are here because we have faith in God. 하나님의 은혜죠. 그러나 우리의 믿음의 수준은 다 다릅니다. Yet the level of faith is all different. 그러한 가운데 하나님이 기뻐하시는 것은 믿음이십니다. It's 믿음, faith. 그럼 믿음으로 산다는 게 무슨 말씀입니까? What does it mean to live by faith? 먼저 하나님을 믿는 것은 참으로 하나님을 기쁘시게 하는 것이죠. 물론 사람들이 볼 때 어떤 일을 많이 했느냐도 중요하지만 내 중심, 내 마음, 내 생각을 읽으시는 하나님께서 때로는 우리의 어렵고 고독한 상황, 이런저런 형편, 그때에 나의 믿음을 보시고 기뻐하시는 것입니다. Yeah, we go through life at times difficulties, hardships, loneliness, different situations, circumstances. But in those times, whether it's good or bad, when is God pleased? When He sees our faith. 우리의 믿음을 보시고 하나님이 기뻐하시죠. 하나님을 기쁘시게 한다. 참 귀한 표현입니다. 하나님을 기쁘시게 하는 것은 말 한마디라도 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 것입니다. Even though as we just with our tongue expressing our conviction, our faith by our words, that is pleasing to God when it's done in faith. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 that He exists. 어떠한 어려운 상황에 있을지라도 말씀대로 나와 함께 하나님이 계심을 믿는 것이죠. It's to believe that whatever situation that I am in, that I believe that God is with me. 그게 첫째로 중요하고, 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. And that He rewards those who seek Him earnestly. 그렇습니다. 하나님께서는 약속하시고 반드시 하나님께서 장차 내가 너에게 참 귀한 상을 베풀어 주리라 약속하셨습니다. God promised, you seek me, I will bless you. I will reward you. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 여러분 이것을 믿으십니까? 믿으세요? 예. 얼마나 믿으십니까? 하나님을 찾는 자에게, 하나님이 믿음으로 찾는 자에게 상을 주신다고 했는데 그 상이 무엇일까요? What is that reward? What are you expecting? 우리가 이 자리에도 하나님을 찾기 때문에 이 자리에 다 오셨죠. 하나님을 사랑하고 하나님을 찾고 하나님 앞에 우리의 마음을 드리고 가까이 나가기 위해서 이 자리에 왔습니다. 그럼 여기 자리에 오셨으니까 하나님께서 상 주신다고 하셨어요. 믿습니까? 상을 주십니다. 그럼 어떤 상을 여러분은 원하십니까? 이 상이 어떠한 것일까요? 저와 여러분이 바라는 그러한 상, 그 상이 하나님이 원하시는 상일까요? Is the reward that you're seeking as you claim this promise by God? If you seek me by faith, I will reward you. So, what is the reward that you are expecting? Is that reward things same as God? What God is thinking? 그 상 주시는 그 상이 여러분은 무엇을 원하십니까? 무엇이 되기를 원하세요? 많은 경우에
almost all times, all the time, when we come to God, 우리는 언제 주로 하나님 앞에 더 간절히 나옵니까? 우리가 참 기도 제목이 많고 우리가 아프고 힘들고 참 앞이 캄캄할 때 하나님 앞에 나오잖아요. Usually we come to God when we have big issues. We don't know what to do, and we come to God. 예. 그러면 그때 하나님께서 약속을 하셨잖아요. You come to me in faith, I will reward you. 그러면은 그 상이 어떤 것일까요? 여러분이 원하신 상하고 하나님이 주시는 상하고 동일한 상입니까? 많은 경우에 우리들은 어떤 문제가 있으면 하나님 앞에 나와서 하나님 이 문제 하나님 해결해 주세요. 그래서 그 문제의 해결 받는 것이 상으로 우리가 생각을 합니다. We come to God, we ask God, we have an issue, we have a problem, we seek God. And as a reward, we want the solution that I want many times. 내가 원하는 그것이 하나님의 뜻은 뒷방에 가 있고 내가 원하는 그러한 오류를 기도의 오류를 많은 경우에 범한다는 것입니다. 정말 하나님 앞에 우리가 어떠한 문제를 이렇게 놓고 기도할 때에 하나님의 뜻을 이루어 주시옵소서. 예수님이 겟세마네 동산에서 just as Jesus prayed in the Garden of Gethsemane, not my will but your will be done. 내 뜻이 아니라 아버지의 뜻대로 이루어 주시옵소서. 정말 예수님께서는 모든 것을 He lay it down 다 이렇게 하고 나는 다 그냥 없어지고 아버지의 뜻이 이루어 주시옵소서. 그런 마음으로 나갔거든요. 물론 그 마음에는 이 고난의 잔이 얼마나 고통스럽고 얼마나 힘들고 아버지와 떨어지는 그러한 아픔이 있기 때문에 If it's possible, 가능하시면 이 잔을 옮겨 주시옵소서. 그러나 not my will, but your will be done. 그러한 간절한 정말 모든 것을 내놓고 이렇게 하나님 앞에 기도를 하셨잖아요. 그리고 열심히 기도하시고 하나님의 뜻을 받으셨어요. 예. 그래서 십자가를 가신 것입니다. 그 고난의 십자가, 죽음의 십자가를 가셨어요. 그 진정한 하나님의 뜻을 이루어 주시옵소서. 그러한 마음으로 우리가 나가야 되는데 저와 여러분의 기도는 벌써 다 정해져 있어요. 다 우리의 생각에 다 있고 하나님을 바라보는 것보다가 내 뜻이 먼저 들어가 있고 내 계획이 들어가 있고 이것을 하나님이 좀 잘 이렇게 인도하셔서 그냥 이쪽으로 해 주시옵소서. 그렇게 소위 하나님을 나의 뭐라 그러나요? 이렇게 어시스턴트로 그런 차원에서 기도를 하지는 않으십니까? Yeah, many times rather than laying it before God, we just want God to assist me in through prayer what I want to do, what I want to see. 여러분 하나님께서는 저와 여러분을 구원해 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주시고 오늘 이 시간까지 전적인 하나님의 도우시는 손길로 인도해 주신 줄 믿습니다. 그러나 참 우리는 앞길을 모르죠. We don't know what's going to happen today, tomorrow, next year. 정말 믿음의 삶이에요. 정말 하루하루가 믿음의 삶이라는 거예요. 그래서 하나님께서는 히브리서 11장에 믿음이 없이는 기쁘시게 못한다. 하나님께서 우리에게 믿음을 주셨어요. God gave us faith to believe in Jesus Christ. 그래서 믿음으로 우리가 예수님을 영접했잖아요. By faith we accepted Jesus Christ. 예수님 믿었고 그 다음에 믿음 생활을 어떻게 해야 되는가? Then how should we live our life of faith? 믿음으로 하는 거예요. 믿음으로 하나님 믿고 나가는 거예요. 우리가 다 기도도 그렇게 하고 고백도 그렇게 하고 하나님 믿습니다. 하나님이 인도해 주실 줄 믿습니다. 하나님의 뜻대로 해 주시옵소서.
God, yeah, I believe in you. I have faith in you. You lead me in your will. 그렇게 다 말하고 기도하지만 정말 곰곰이 생각해 보면 정말 하나님의 뜻대로 살았는가? 정말 믿음으로 살았는가? 아니면 내 생각대로, 내 계획대로, 내 뜻대로 살았는가? 그것입니다. 하나님이 주시는 상은 우리가 원하는 또 우리가 기대하는 그런 것이 될 수도 있지만 그런 것이 되지 않을 수도 있어요. The reward that God speaks about here through faith can be what you are asking, but it could be not what you're asking. It could be totally different. 그런데 그러한 믿음까지 하나님은 우리를 키워가시기를 원하시는 거예요. 우리는 다 이 육신이 있기 때문에 we don't want to go to the 이렇게 힘들고 고난스럽고 확실치 않은 그러한 길은 nobody likes that. Nobody wants to go to a way there seems to be no way and nothing sure. 두렵잖아요. 고난스럽잖아요. 그러나 하나님께서는 그러한 믿음을 요구하십니다. 그러한 믿음을 아브라함에게 그러한 믿음을 요구하셨고 또 저와 여러분의 삶 가운데 그러한 믿음을 통해서 우리를 더 성숙하게 전에는 어떠한 그 믿음의 선배를 믿었던지 전에는 누구를 믿었던지 누구를 더 의지했던지 또 어떤 것을 이렇게 더 많이 생각하는지 그것을 다 떠나서 이제는 나를 전적으로 믿어라. 믿고 믿음으로 나가라. 그러한 하나님의 인도하심이 저와 여러분의 삶에 있는 줄 믿습니다. 여러분 참 생각해 보면 하나님을 섬긴다는 것 참 귀한 것입니다. To serve God is a very it's a special calling. 목사로 부름 받는 것은 참 귀한 것이죠. To be called as a pastor to serve the church is a great privilege. 그러나 개인적으로 생각하는 것은 선교사가 된다는 것은 목사보다 더 힘든 그러한 길을 가는 것입니다. Become a missionary, it takes more faith, I believe. 선교지에 가서는 아무 보장된 것이 없어요. 그냥 믿음 하나 가지고 복음 하나 가지고 그 뜨거운 심정으로 하나님을 사랑하고 영혼을 사랑하는 마음으로 그냥 가는 거예요. They just go missionaries. 왜 갑니까? 뭐가 보장이 돼 있어요? 아무런 거 없잖아요. 그러나 정말 하나님께서 그 주신 귀한 그 뜨거운 복음의 그 마음으로 가서 말씀을 전하는 거예요. 그럼 처음에 갈 때는 아무것도 없잖아요. Nothing is there. You just have to cultivate it one thing at a time. Yet they go. Why do they go? 그분들이 왜 그렇게 선교지에 갑니까? 정말 그때는 하나님만 믿고 they just trust God, knowing, believing that God will provide. 하나님 전적으로 믿고 선교지를 그냥 가잖아요. 그러한 믿음이 진정한 믿음이 아닐까요? 우리는 믿음 생활 한다고 하면서 너무나 재는 게 많아요. 이것도 이렇게 재보고 이렇게 해보고 이렇게 하면 이렇게 되고 이렇게 하면 어떻게 되지? We tend to negotiate, to see, give the options like this or that. 그게 믿음 생활일까요? 물론 두렵죠. Yes, it is fearful because we don't know what's going to happen. That's why we just trust God. 그러한 믿음으로 하나님은 우리를 세워가시기를 원하십니다. 하나님이 주시는 상이 무엇일까요? 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그를 찾는 자들에게 상 주신다. God says, I will reward those who sincerely seek me. 그 상이 무엇일까요? 여러분 그 상은 이 세상에 받는 상보다 천국에서 받는 상인 줄 믿습니다. It's not the reward that you will receive here, more or less. It's what you will receive in heaven. 하늘에서 받는 상이에요.
하늘에서 받는 상이 진정한 상입니다. 이 땅에서 받는다는 것은 다 temporary, temporary잖아요. 임시적인 것이잖아요. 진정한 복이 무엇입니까? What is true blessing? 이 땅에서 좀 더 잘 먹고 잘 살고 좀 더 큰 집에 살고 좋은 차 굴리고 애들도 좋은 대학 가고 좀 더 건강하게 살고, 그게 진정한 복일까요? 그렇게 안 살면은 하나님이 복을 안 주셨는가요? If you don't live like that, then you have not received God's blessing. 그거는 틀린 거예요. 그건 세상의 기준입니다. That's not so. I'm not saying that every Christian needs to be poor and drive 20-year-old car. You know what I mean. What is true blessing? 이러한 세상에 있는 거는 다 지나가는 거예요. 지나가는. 복의 이 그림자입니다. It's just a shadow of the true blessing. 그럼 true blessing은 뭐냐? 지금 내가 갖고 있는데 영원히 남아 있는 게 true blessing입니다. 그게 진정한 복이에요. 이 땅에서도 있고 이게 영원히 받는 게 진정한 복이라는 것이에요. 그 복이 무엇입니까? 그 복이 하나님이라는 거예요. 하나님을 기뻐하시는 삶이라는 것입니다. 믿음으로 사는 삶이라는 것입니다. 세상의 것은 다 temporary. 그래서 그 상을, 천국에서 받을 상을 우리가 간절히 소원하면서 살아야 될 줄 믿습니다. 여러분, 일시적으로 이 세상에 그러한 상을 받아도 격려가 되고 기쁨이 되고 위로가 되는데, 하물며 하나님 앞에서 상을 받는다는 것은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 귀한 상인 줄 믿습니다. 세상에서 주는 시들어지는 그런 것과는 달리 영원한 면류관, 영원한 영광, 그러한 상을 바라보고 이 땅에서는 공평하지도 않고 이 땅의 삶은 다 우리가 때로는 기쁠 때도 있고 슬플 때도 있고 잘 될 때도 있고 잘못될 때도 있고 자녀가 잘 나갈 때도 있고 자녀가 실패할 때도 있고, 인생이 다 우리는 다 겪습니다. 물론 내 잘못으로 할 때도 있고 또 하나님께서 징계하셔서 또 그런 것을 받을 수도 있고, 그러한 이제 여러 가지의 we go through everything in life. So don't ever think that why am I like this? Why me? No, don't say why me because there are so many people who are in worse condition than you are at. 왜 나만, 그게 아니에요. 저와 여러분의 그 힘든 상황보다 더 힘든 그런 상황이 있는 분이 수많다는 것입니다. 뭐 우리 교회도 우리가 이렇게 지금 별로 숨 쉬는데 불편 안 하시죠? You don't have problem breathing, right? 우리 교인들 중에서도 여러분이 숨 쉬는 것조차가 힘드신 거예요. You know, just breathing is difficult. 그럼 그분들이 원하는 게 뭘까요? 또 맛있는 거 뭐 먹고 뭐 좋은 거, no, 그냥 나 좀 숨 좀 보통스럽게 쉬었으면 좋겠다. 그 수준을, 우리는 수준은 너무나 이렇게 어떤 때는 좀 높이가 있어요. 그 수준을 좀 내려서 내가 오늘도 일어나서 이렇게 숨 쉬고 보통으로 숨 쉬고 내 발이 건강해서 걸어 다니고 내 눈이 아직도 밝아서 이렇게 잘 볼 수 있고 내 귀가 아직도 건강해서 들을 수 있다. 병원에 가보세요. 그러면 얼마나 많아요. 양로원에 가보세요. 한번 일어나 봤으면 제대로 밥 한번 이렇게 먹어봤으면 얼마나 좋을까. 그래서 참 그러한 것을 생각할 때에, 근데 그런 생각할 여유조차도 없잖아요. 우리는 We don't even have a time to think about those things. 그러나 그런 것을 깨닫게 하시고, 그래서 이 세상의 삶은 그냥 주어진 상황에서 열심히 사시면 돼요. 왜 하나님께서 부자
크리스천도 있고 가난한 크리스천도 있고 또 병이 난 크리스천도 있고 왜 하나님께서 이렇게 골고루 다 이러한 상황을 주셨을까요? Why did God, put some to be rich people, some poor, some sick, some have cancer? Okay, everywhere, every situation. 왜 그렇게 하셨을까요? 그냥 하나님은 예수님을 믿으니까 복 받아야 되지 않나? 그러면 다 건강하고 다 성공하고 다 잘 살고 잘 먹고 다 잘 돼야 되는데 왜 그렇지 않잖아요. 목회도 그렇잖아요. 목회도 어떤 목사님은 조그만 교회에 열심으로 그냥 대형교회 목사님보다가 더 정말 사랑하고 열심히 목회를 하는데 그냥 10명이면 10명 그 사람 데리고 이렇게 하는 거예요. 선교지도 마찬가지고. 그러면 우리의 생각에는 대형교회 하는 여기의 부자는 하나님이 축복하셨고 여기에 이 사람은 좀 뭐가 모자라. 뭘 참 그렇게 생각하기가 쉽습니다. 그게 맞습니까? Is that right? 하나님 보실 때는 어떤 게 더 귀할까요? What is more precious to God? 그것을 하나님이 주시기를 원하십니다. 그래서 이 땅의 모든 것은 임시적이고 물론 우리가 이 세상에 살면서 하나님은 무엇보다도 우리에게 믿음을 주셔서 예수 그리스도를 믿게 하시고 믿음 생활을 하는데 정말로 나만 바라보고 믿음 생활해라 라고 하시는 것입니다. 그리고 이 땅에 있는 것보다가 이제는 영원한 상을 바라보고 살아라. 내가 반드시 갚아주리라. I will repay. I will reward you. 그 상이 진정한 상인 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 참 우리가 때로는 믿음 생활하면서 이해할 수 없는 그러한 일들을 당하잖아요. We experience a lot of things that don't make sense. 또 참 그러한 억울함을 당할 수도 있고 또 아무도 알아주지도 않고 힘들고 어렵고 그렇게 하면서도 Should I keep going? Should I keep going? This is so difficult. This is so hard. Why is it like this? 왜 내 삶에 이렇게 펴지지도 않고 왜 이렇게 힘들고 왜 내 자녀들은 이러한 어려움을 당하고 왜 우리 교회는 이러한 문제가 계속 있고 What's going on? 그런 가운데서도 하나님은 나를 믿어라. 나를 바라봐라. 그거 가르쳐 주시는 거예요. 그게 믿음 생활이라는 것입니다. 그래서 여러분 정말 우리의 남은 생에 정말 생각하셔야 돼요. 여러분 돌아가시면은 이제 we bury you, or your family bury you. 그럼 거기에 비석이 있잖아요. 거기에 무슨 말을 남겨두시고 가실 거예요. 참 중요하잖아요. It's important what you're gonna leave on the gravestone. 그러나 더 중요한 것은 하나님이 여러분의 삶을 평가하실 때에 무엇을 말씀을 하실까? 두렵지 않으세요? I think that's the question that we ought to ask. 물론 우리가 이제 교인이 돌아가실 때 베트시 파크 이렇게 너무 귀한 분이신데 돌아가셨을 때 그분을 딱 생각하면 이분은 this was this kind of a person 이렇게 이제 딱 우리가 생각하잖아요. 그 중요시 여기잖아요. We think it's important because when people think about you, you want people to think that you are a good Christian, that you really loved God and served the church wholeheartedly. 그렇게 다 원하지. 누구 생각 딱 하면 이 사람은 부정적으로 이렇게 나오면 별로 그런 거 원치 않잖아요. 우리 사람도 그런 것을 많이 생각하는데 how much more God would think. 하나님 앞에서 하나님이 나를 보실 때 어떻게 보실까? 어떻게 기록하실까? 오늘 성경에 그 사사의 두 분에 대해서 이렇게 나왔잖아요. 별로 내용이 없어요. It's very simple. 그걸 통해서 하나님이 우리에게 무엇을 말씀하시는가? So what is God teaching us?
중요한 것은 어떠한 이름이 나오고 성경에 그 다음에 이 사람이 몇 년 동안 무엇을 했고 그 다음에 죽었다. 죽음은 우리에게 다 이제 옵니다. You're gonna face that. 그러면 이제 하나님께서 허락하신 그 기간 동안, 그 몇 년 동안, 이제 남은 몇 년 동안 이제 우리가 사는데 정말 하나님이 기뻐하시고 하나님이 인정하시는 또 하늘의 상을 많이 쌓아두는 그러한 믿음의 삶을 삽시다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 성령께서 저희 마음에 역사하시고 말씀을 통해서 우리의 남은 생에 어떻게 살아야 되는지 깨닫게 해주심을 감사를 드립니다. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 아버지 하나님, 우리에게 무엇보다도 하나님을 전적으로 믿는 귀한 믿음을 허락하여 주시옵소서. 귀한 성도들, 저들의 삶을 하나님 오늘 이 시간까지 인도하시고 하나님의 도우시는 손길로 우리가 여기까지 온 줄 믿습니다. 앞으로도 하나님께서 저희들의 삶을 책임져 주시고 인도해 가시고 또 하나님의 선하신 뜻대로 우리를 함께 하실 줄 믿습니다. 하나님 귀한 성도들 믿음의 믿음을 허락하셔서 내 중심이 아니라 내 생각, 내 뜻이 아니라 전적으로 하나님 앞에 맡기고 믿음으로 나갈 때에 하나님의 풍성하신 은혜와 도우시는 손길과 하나님의 역사가 일어날 줄 믿습니다. 하나님 귀한 믿음을 귀한 성도들에게 허락하시고 저희 교회에 더욱 허락하여 주셔서 정말로 하나님이 기뻐하시는 하나님의 뜻을 이루는 귀한 우리의 삶, 우리 교회가 되도록 귀한 성도들 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.